ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وطوفان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک قاضی ہے. ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے زمین پیدا فرمائی آسمان بنایا آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اناج اگایا. ساری تعریفیں ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا اور انسانوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا. مختصر سے حمد کی بات ہم تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے باپ کے نبی شافی روز نشر ساتھ یہ روز بوسر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم. حضرات گرامی خدا مسلمان کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی ہے. اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے پسند فرما دیا. اس کے بعد فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور تمہارے نزدیک کفر کو نافرمانی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا. وَالْعِصْيَانَ اور نافرمانی کو. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہی صحابہ کرام یہی لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ نیک ہیں یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. فضل من اللہ ونعمہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فضل ہے اور نعمت ہے احسان ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے ہیں. حضرت گرامی یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے دلوں کا امتحان لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے برگزیدہ ہستیاں تھیں سب سے پاکیزہ ہستیاں تھیں سب سے نیک دل جو انسان تھے ان کو نبی محترم علیہ السلام کا ساتھی بنایا. ان کو نبی محترم علیہ السلام کا صحابی بنایا. یہ سب ان لوگوں کو ملا جن کے دل پاکیزہ تھے جن کے نفوس بالکل پاکیزہ تھے مقدس تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے نبی محترم علیہ السلام کے جو ساتھی چنے وہ بہت ہی پاکیزہ دل انسان تھے نیک دل انسان تھے جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں. صحابہ کرام کی بڑی بڑی خوبیاں بڑے بڑے کمالات ہیں لیکن ان میں کی یہ خوبی اور ان کا ایک کمال آپ کو خبر جمع میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے تذکرہ فرمائے
اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں، اپنے فرامین میں، اپنے احادیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام عام امتیوں میں سب سے برگزیدہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کی وہ خاص بندی کیا ہے، صحابہ کرام کا وہ خاص کمال کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وجہ سے اپنے فرامین میں، اپنے احادیث میں صحابہ کرام کی تصویریں بیان فرمایا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر یہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر کریم، کہ یہ صحابہ کرام کے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے تقوی کا امتحان لیا، جن کے دلوں میں امتحان لیا، اور وہ تقوی کے امتحان میں، تقوی کے پیپر میں اتنے کامیاب ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا مغفرت کے ڈگری ان کو عطا کر دی دنیا کے اندر ہی کہ ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور یہ جب آئیں گے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ دنیا کے اندر ہی مغفرت کی ڈگری، دنیا کے اندر ہی معافی نامہ لے کر دے دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر اور دوسری جگہ سورہ فتح کے اندر بھی بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دل یہ صحابہ کرام کے دل ایسے ہیں الذی انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرما دی، ان کے دلوں کو، ان کے دلوں میں سکون اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، ان کے دل بالکل پاکیزہ، یہ پاکیزہ دل والے انسان تھے کہ ان کی یہ خوبی ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو مغفرت کی ڈگری دنیا کے اندر دی تھی۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے دل دیکھیں، ہم صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو بالکل غریب غربت کی آخری جو ریکھا تھی، غربت کی آخری ریکھا میں زندگی گزارا کرتے تھے بعض صحابہ کرام۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، بڑے امیر ترین بعض صحابہ کرام، اور بعض صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی کرسی عطا کی، اعلیٰ عہدہ ان کو ملا، اعلیٰ منصب ان کو ملا، بڑا درجہ ملا ان کو کاموں میں، پڑھنے میں، اب ملک میں۔ ایسے صحابہ کرام بھی بعض تھے، بعض صحابہ کرام کی حالات کو ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام اللہ ہم کیا بیان کریں کہ غربت کے دنوں میں بھی، غربت کے دنوں میں نہ ان کے دل بدلے، نہ امیر کے دنوں میں ان کے دل بدلے، نہ تخت و تاج کے وقت میں ان کے دل بدلے، نہ جب عہدے پر بیٹھے، اعلیٰ منصب پر بیٹھے تب ان کے دل بدلے، ہمیشہ ان کے دل یکساں ہے اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اپنے دل کو ہمارے فکر آخرت میں لگا دیا۔ نہ غریبی میں ان کے دل، ان کے پاؤں پھسلے، نہ ان کے دل پھسلے، نہ امیری میں ان کے پاؤں پھسلے، نہ ان کے دل پھسلے، نہ تخت و تاج ملنے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد ان کے دل پھسلے، نہ ان کے پاؤں پھسلے۔ اور جب وہ بیماری کے دنوں میں بھی، بیماری کے دنوں میں بھی ان کے دل اللہ کی طرف لگے رہے، آخرت کی طرف لگے رہے، نبی محترم علیہ السلام کی محبت میں لگے رہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غربت کی حالت میں صحابہ کرام کے دل کا حال کیا تھا۔ غربت کی حالت میں صحابہ کرام کے دل کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ آج صحابہ کرام کی غربت کا اور ہماری غربت کا مقابلہ کریں تو دیکھیں گے، معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام، خاص صحابہ کرام غربت کی آخری ریکھا میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی غربت کا عالم یہ تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ما علینا نعال ولا حفاظ ولا قمص ولا قمص، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہماری غریبی کی حالت یہ تھی، ہماری غریبی کا عالم یہ تھا، ما علینا نعال، پہننے کے لیے جوتے نہیں ملتے تھے، پہننے کے لیے چپل نہیں ملتے تھے، ولا حفاظ، نہ پہننے کے لیے ساکس ملتے تھے، ولا قمص ولا قمص، نہ پہننے کے لیے ہمیں کپڑے ملا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنے غریب صحابہ، ایسے غریبی کی حالت
वाली, लेकिन उनके दिल कभी उन्होंने अपने दिलों को अल्लाह से अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लाइन से छोड़कर अल्लाह के रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ नहीं लगाया। आज हमारे माशरे के लड़कों को हम देखते हैं, ज़रीबों को गुर्बत आ गई, थोड़ी बहुत गुर्बत आ गई, आदमी हलाल काम की तमीज नहीं करता, ये सोचता है कि किसी भी तरीके से माल मिल जाए, किसी भी तरीके से मैं कमाई कर लूं, चाहे वो कमाई हलाल की हो हराम की हो, वो फर्क महसूस नहीं करता, सिर्फ ये देखता है कि मेरी गुर्बत कैसे खत्म होगी, मेरी गरीबी कैसे खत्म होगी, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, मेरे घर वालों का पेट कैसे भरेगा। बस सिर्फ इसी को दिन में अपने ज़हन में रखते हुए वो कमाई की तरफ निकल जाता है, हलाल हराम की तमीज नहीं करता। मेरे भाई सहाबा किराम की गुर्बत का इलाज आप देख रहे हैं, सहाबा किराम कहते कि पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, चप्पल नहीं होते थे। आज किसके घर के अंदर, किसके पास 2 जोड़े से कम चप्पल मौजूद है, किसके पास 25-30 जोड़े कपड़ों से ज्यादा कम किसके पास मौजूद है। सहाबा किराम को एक कपड़ा मैसर नहीं होता था, एक चादर अपने जिस्म पर डालने के लिए मैसर नहीं होती थी। अल्लाह अकबर। आज हम अपनी गरीबी का सहाबा किराम के तरीके से तकाबुल करके देखें, मुकाबला करके देखें। सहाबा किराम के मुकाबले में आज शहजादों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा हमको गर्मी लगी, फैन चल जाता है घर का, एसी चल जाती है, कूलर चल जाता है। आज हमारे गरीबों के घर के अंदर भी पूरा फैन का इंतजाम मौजूद होता है, लेकिन सहाबा किराम एक कपड़ा एक चादर में नसीब नहीं हुआ करती थी। मोहतरम मुसलमान भाइयों, आइए मैं आपको एक ऐसे गरीब साहब से कराऊं, एक ऐसे गरीब साहब से जिसके पास ना खुद के जानवर थे, जिसके पास तिजारत का भी काम, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी, बिल्कुल गरीब इंसान, गरीब साहबी। ऐसी गरीबी कि वो दूसरों के जानवर चराने के लिए जाया करते थे, मजदूरी पे दूसरों के जानवर चराने के लिए जाया करते थे। और वो उनको पीछे वाला काम करो, दूसरों के जानवर मजदूरी के लिए जाया करते थे। अल्लाह अकबर। वो गरीब साहबी, मैं बताऊं आपको कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सफर में निकला, चलते चलते रास्ते बयान से गुजरा, जंगल से गुजरा। जंगल रोटी कैसा जंगल, वो कैसी धूप, अल्लाह अकबर, आपकी धूप, आपकी सहरा, आपकी रेती, कितनी धूप वाली, कितनी चिलचिलाती रेती वाली, कितनी चिलचिलाती धूप। ऐसी धूप के अंदर मैंने एक गरीब साहब को देखा, एक गरीब नौजवान को देखा जो बकरियां चरा रहा है। मैंने उसको, जब हमारे दोपहर के खाने का वक्त हुआ, मैंने उसको दोपहर के खाने के वक्त दावत दी, आओ हमारे साथ खाना खा लो। उस गरीब साहबी ने क्या कहा, उस नौजवान साहबी ने कहा, जब उसको दावत दी खाने के लिए, कहने लगा मैं रोजे से हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि ऐसी चिलचिलाती धूप नहीं, ऐसी सख्त धूप के अंदर इंसान प्यास के डर जाता है जनता में चलने के बाद। ऐसे वक्त में धूप में बकरियां चरा रहा है और रोजे की हालत में परेशान हुए, हैरान हुए, और उन्होंने सोचा कि देखिए इसका ध्यान देते हैं हम, क्या ये सचमुच इतना अल्लाह वाला, इतना मुत्तकी है, इतना तकवे वाला है, देखते हैं। कहा कैसा करो, तुम खा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, ये जो बकरियां चल रही है, इन बकरियों में से एक बकरी हमारे हाथ में बेच दो, हमें बेच दो। हम क्या करेंगे, इसके जरिए से तुम्हारे 2 फायदे होंगे। नौकरी का सहारा, अगर तुम में से एक बकरी दे दोगे इनमें से, उसकी कीमत हम तुमको दे देंगे, उधार नहीं लेंगे, ऐसे ही नहीं लेंगे, बल्कि कीमत देंगे बाकायदा, जिससे तुम्हारी माली पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तुम्हें माल मिल जाएगा पूरा बहुत। और उसके बाद कीमत देंगे, साथ साथ बकरी काटने के बाद इसका थोड़ा बहुत गोश्त तुमको भी देंगे, इसका गोश्त तुम काम देंगे, खाने भी खा लेना, काम भी बचाता कर लेना। 2 ऑफर मिलेंगे, एक कीमत भी मिलेगी और दूसरा गोश्त भी मिलेगा। आज गरीबों के लिए ऑफर देकर देखें कि आपको एक काम मिलेगा, आपको स्कीम आई है, आप इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना फायदा आपका होगा, फौरन आदमी पहुंच जाता है उस काम के अंदर, उस मामले के अंदर। ये नहीं सोचता कि हाथ से आ रहा है कि काम से आ रहा। यहाँ पर 2 ऑफर मिले, दोनों टुकड़ा ने क्या कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये बकरे मेरी नहीं है, मेरे सरदार की है, मेरे मालिक की है, मेरे सौदार की है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि क्या होगा,
जंगल में आए हो, कोई देख नहीं रहा है, तुम्हारा मालिक अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, जब मालिक पूछे तो कह देना अगर मुझसे इसको एक लौटे ने खा लिया, उसको दूसरे जानवर ने खा लिया, ऐसा कह देना। चौहान ने जब सुना ये कदम पीछे हटा, कहा फाइन अल्लाह, अरे फला बंदे तुम पे रहे हो कि अपने मालिक को नहीं देख रहा है, फाइन अल्लाह, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मालिक के सामने तो फोन करके बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के दरबार में जब जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? जरा अंदाजा लगाएं, गरीब है, पैसों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, लेकिन दोनों ऑफर ठुकरा दिए और ये कह रहा है सामने वाले अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु से, अब्दुल्लाह तुम तो कह रहे हो कि कोई देखने वाला नहीं है, अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह को देख रहा है। देखिए गरीब गुर्बत के हालत में उनके दिल का आलम क्या था? उनके दिल बदले नहीं, उनके पैर फिसले नहीं, हराम को देखकर, माल को देखकर उनके दिल फिसले नहीं, उनके दिल बदले नहीं, बल्कि उसी पर कायम रहे जिस तरीके से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद उनके दिल कायम रहते थे। अल्लाह अकबर। गुर्बत के हालत में ये आलम गुरबा सहाबा का, गरीब सहाबा का, मेरे भाइयों अमीरी के दिनों में गरीब सहाबा के दिनों की हालत क्या थी? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन नहीं जानता, बड़े अमीर सहाबी, बड़े मालदार सहाबी। इनके बारे में यहाँ तक आता है कि इतनी अल्लाह ताला ने इनको बरकत दी इनके माल में, इनकी कमाई में, इनकी तिजारत में, कि इनके बारे में कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ अगर मिट्टी के ऊपर भी हाथ रखते थे, मिट्टी पर भी हाथ रखते थे, वो मिट्टी पर भी हमने सुना बन जाया करती थी। मिट्टी में सोना मतलब ये था कि इतनी तिजारत, इतनी बरकत अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत अता की थी, उनके व्यापार के अंदर जहां भी खत्म करते बरकत ही बरकत नाजिल होती, जहां भी खत्म करते जिस काम के अंदर में वो हाथ डालते फायदा ही फायदा होता, नुकसान कभी नहीं हुआ। बड़े मालदार सहाबी, बड़े मालदार सहाबी। इनके बारे में आता है रोजे से थे, रोजा रखा हुआ, इफ्तारी का वक्त हुआ, मगरिब से पहले बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, नफली रोजा था, फर्ज रोजा नहीं था, पर नफली रोजा था, बच्चे भी घर के अंदर बैठे हुए हैं। उनके बेटे इब्राहिम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल जनाइज के अंदर इस बात को नकल किया गया है। फरमाते हैं इब्राहिम उनके बेटे फरमाते हैं अलैहिस्सलाम के जब इफ्तारी का वक्त हुआ, दस्तरखान पे, खाने की टेबल पे बहुत सारी चीजें लाकर रखी थी, फल फूल, खाना वगैरह, रोटियां वगैरह लाकर रखी थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा दस्तरखान पे बैठ के, जरा अंदाजा लगा लो, दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, दस्तरखान मतलब खाने के वक्त में खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, खाने के दस्तरखान पर बैठकर आज हमें से कौन अल्लाह को याद करता है? बाद लोग ऐसे शैतानों के तरीके से, हम लोगों के तरीके से खा के उठ जाते हैं, अल्लाह ना उनको बिस्मिल्लाह याद रहता है, ना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह याद रहता है, ना खाने का तरीका उनको आता है। खाने के दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह अकबर देखा, फल फूल रखे हुए, ठंडा पानी रखा हुआ है, रोटियां रखी हुई है, खाना रखा हुआ है, रोने लगे। इब्राहिम ने पूछा उनके बेटे से, आका जान क्या हुआ आका जान? कहने लगे मेरे बेटे, मुझे ये चीजें देख के मुझे मुसअब बिन उमर याद आ रहे हैं। मुसअब बिन उमर कौन थे? अल्लाहु अकबर, मक्का के सबसे बड़े मालदार, सबसे बड़े मालदार, खूबसूरत नौजवान। एक मर्तबा एक जोड़ा कपड़ा पहनते दोबारा उसकी बारी उस जिंदगी में नहीं आती थी, उनकी जिंदगी में एक चप्पल पहनते थे, एक मर्तबा एक जोड़ा, दूसरी मर्तबा उसकी बारी नहीं आती थी। इतना कीमती ईंट लगाकर निकलते थे अपने घर से, सुबह में एक गली से गुजरे, शाम को उस गली के अंदर इतनी की खुशबू महका करती थी, इतना कीमती था वो लगाकर निकलते थे, इतने वहां बड़े मालदार। लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने उनकी आने से सारा कुछ छीन लिया, सारी दौलत छीन ली। अकेले कपड़े एक पैदल डालकर, एक चादर डालकर मंदिर में अल्लाह के रास्ते में दीन इस्लाम के खातिर वो निकल रहे। और जब उनकी मौत हुई, शहादत की मौत हुई, तो उनको पहनाने के लिए कफन तक मैसर नहीं हुआ, कफन तक नहीं मिला उनको पहनाने के लिए। इतने बड़े मालदार साहबी, वो कहते हैं कि मुझे मुसअब बिन उमर याद आ गए। मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये जो खाने मेरे दस्तरखान पर लगे हुए हैं, ये जो फल फूल मेरे दस्तरखान पर लगे हुए हैं, ये जो ठंडा पानी मेरे दस्तरखान पर लगा हुआ है, मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी नेकियों का बदला मुझे दुनिया के अंदर ही दे दिया, आखिरत में मेरे कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में सब कुछ मिल गया, मेरी नेकियों का बदला दुनिया के अंदर नहीं मिल गया।
खाना छोड़ दिया मेरे भाइयों। अमीरी के दिनों में उनकी हालत ये थी, उनके दिनों की हालत कि खाने के दस्तरखान पर बैठ कर भी उनका दिल अल्लाह की तरफ लगा रहता, फिक्र आखिरत में लगा रहता। मेरे भाइयों, एक अमीरी की हालत हुई। आप देखिए, जब किसी साहबी को ऊंचा होता मिल जाता, आला मंजिल मिल जाता, कुर्सी मिल जाती, तो उनकी दिलों की हालत हज़रत सिद्दीक़ को कोई नहीं जानता रज़ी अल्लाह अन्हु। इनके बारे में हम दर्जा अक़ल इंसान थे, बड़े नर्म दिल इंसान, बड़े मुसलमानों के बादशाह, पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक बादशाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। इनके बारे में आता है कि ओहदा मिलने के बाद, मनसब मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद, जिम्मेदारी मिलने के बाद, इनकी हालत ये थी कि वे अपने बंदे झुकाकर चला करते थे, तकब्बुर नहीं करते थे, अपना सीना आगे नहीं चलते थे कि मैं पूरे मुसलमानों का बादशाह हूं। आज हमारे हालात का जायजा है, हमारी सोसाइटी का जायजा है, थोड़ी बहुत किसी को कुर्सी मिल गई, थोड़ा बहुत मर्तबा मिल गया, उसके चलने फिरने के अंदाज बदल जाते हैं, उसके बात करने के अंदाज ही बदल जाते हैं, उसके रहने सहने के अंदाज ही बदल जाते हैं। वो अपने आप अकेले अपने आप को इंसान समझता, कभी आपको जाकर समझता। लेकिन सहाबा किराम उनके दिल जब उनको पूरी दुनिया की बादशाह मिली, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जब बादशाह बने, झुककर चला करते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई नहीं जानता मेरे भाई, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिनसे शैतान भी डर कर भाग जाया करता था। इनके बारे में आता है कि एक मरतबा बीमार हुए, मुसलमानों के बादशाह हैं, गाँव के नहीं, मोहल्ले के नहीं, जमात के नहीं, किसी मुल्क के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक बादशाह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके बारे में आते हैं मतलब बीमार हुए, डॉक्टरों ने दवा में इनको शहद खाने के लिए कहा, शहद जिसे हम शाद कहते हैं, शहद खाने के लिए कहा। घर आए, देखा करने में शहद मौजूद नहीं है। सारा इनाम से मालूम करवाया तो मालूम हुआ कि बैतुल माल के अंदर शहद मौजूद है। कहाँ पे? बैतुल माल में, बैतुल माल में शहद मौजूद है। उमर बिन खत्ताब ने क्या किया? सारा इनाम को भेजा कि जाओ बैतुल माल से शहद लेके आओ। नहीं भेजा, चाहे तो बेच सकते थे, अमीर थे, कौन पूछ सकता था? चाहे शहद के डब्बे डब्बे लाकर रख ले, शहद के बड़ी बड़ी बोतलें लाकर डब्बे रख ले, कौन पूछने वाला? किसकी हिम्मत जो उमर बिन खत्ताब से पूछ सके? उमर बिन खत्ताब ने क्या किया? सारे इनाम को नहीं भेजा, बल्कि सारे जो बैतुल माल की जो कमेटी थी, कमेटी को बुलाकर उठाया और कहा कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों ने, हकीमों ने मुझे कहा कि मैं शहद खाना तो मेरी बीमारी कम हो जाएगी, मेरे घर के अंदर शहद मौजूद नहीं है। कौन लोग आए मेरे भाइयों? मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का अमीर, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुस्लिमीन, ये कह रहा है कमेटी वालों को बुला के कि मेरे घर के अंदर शहद मौजूद नहीं है, एक चम्मच शहद मुझे बैतुल माल से लेने की इजाजत दे दो। अल्लाहू अकबर। एक चम्मच शहद के लिए कमेटी को बुलाया। आज देख रहे हैं दुनिया के वफादार, दुनिया के मनसब वाले, जो जिनको चलने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, जब उनको किसी जगह पर मिल जाता है, कोई अच्छी सी सीट मिल जाती है, 2-4 सालों के अंदर उनके पास बड़े बड़े बंगले भी होते हैं, उनके पास बड़े बड़े साइट्स भी होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती हैं। 4-5 सालों के अंदर इतना कहां से कमा लेता है इंसान? 4-5 सालों के अंदर इतना कहां से कमा ले सकता है? जो कभी खाने को तरसा करता था, चल कोई कोटा मिल गया, 4-5 साल में इतना मालदार बन गया कि उसके पास गाड़ियां भी हैं, उसके पास बंगले भी हैं, उसके जगह भी हैं, साइट्स भी मौजूद हैं। अल्लाहू अकबर। अमीरुल मोमिनीन 10 साल 13 साल खिलाफत कर रहे हैं, 13 साल पूरे मुसलमानों के बादशाह बने रहे, एक चम्मच शहद उनके घर के अंदर मौजूद नहीं है। कमेटी वालों को बुला कर कह रहे हैं एक चम्मच शहद देने की इजाजत दे दो, डॉक्टरों ने मुझे कहा है। अल्लाहू अकबर। अमीरी के दिनों में उनके दिल नहीं बदले, उनके त्योहार नहीं बदले। भाइयों, ये तो अमीरी के दिनों में हालत नहीं रही। आइए मैं आपको बताता हूँ, बीमारी के दिनों में आज इंसान बीमार हो जाता है, मुसलमान बीमार हो जाता है, इंसान बीमार हो जाता है तो क्या करता है? वो ऐसी जगहों पर भी चला जाता है जहां पे उसके अकीदे पर मार पड़ने वाली होती है, जहां पर जाने की वजह से वो मुश्रिक हो जाता है, जहां पर जाने की वजह से वो बिदाती हो जाता है, वो काफिर बन जाता है। ऐसी जगहों पर भी जाता है आदमी। जरा बीमार हो गया, फलां के पास चले जाओ, फलां दरबार में जाओ, फलां के पास जाओ, फलां हाजत को पूरी करने वाले, फलां मुश्किल को पूरी करने
آج ہماری بیماری آج ہمارے اندر ہمارے ماحول میں کہ بیمار آدمی کیا کرتا ہے ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں پر جانے کے بعد اس آدمی کا ایمان باقی نہیں رہتا بلکہ ایمان نکل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, عطا بن ابی رباح سے کہا گیا کہ یہاں کوئی جنتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں کوئی جنتی عورت دکھاؤں, تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ بتائیے اسے. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ عورت جو آ رہی ہے نا, ایک کالی کلوٹی عورت, ایک کالی کلوٹی بوڑھی عورت جو آ رہی ہے حبشی, بالکل سیاہ رنگ کی یہ جو بوڑھی عورت آ رہی ہے یہ جنتی ہے. یہ کون ہے؟ جنتی ہے. تو عطا بن ابی رباح سے انہوں نے بیان کیا واقعہ کہ ایک مرتبہ یہ بیمار ہوئی تھی یا اس کو زندگی کا دورہ پڑتا تھا, پھر اس کی بیماری تھی, اس کو اللہ کے نبی کے پاس یہ عورت آئی تھی علاج کرانے کے لیے, دعا کرانے کے لیے. اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا اماں جان اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا, تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی. اگر تم چاہتی ہو تو دعا کروں گا, لیکن یہ بات اور ایک بتا رہا ہوں میں. اور ایک بات کیا ہے, اگر اس بیماری پر تم صبر کرو گی, اس بیماری پر اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت دے دے گا. تو اندازہ لگائیں وہ عورت جو بیماری سے شفا یابی کے لیے آئی تھی, جو بیماری سے بیماری ختم کروانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی, جب اس نے جنت کا سنا تو اس کے دل کی حالت کیسے بدلی. جنت کا سنا تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے مجھے دعا نہ کرے, بس رہنے دے, میں اس بیماری پر صبر کروں گی. اگر آپ کی زبان سے آپ مجھے جنتی کہتے ہیں, مجھے جنتی قرار دیتے ہیں اللہ کے نبی, اتنی بڑی بیماری آئی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اس بیماری پر صبر کروں گی اور اللہ کے پاس میں جنت پاؤں گی. میرے بھائیو, بیماری کے دنوں کے اندر بھی ان کے دلوں کی حالت یہ تھی کہ جب جنت کا سنتے تو ان کے دل ایک سم بدل جایا کرتے تھے, اچانک ان کے دل بھر جایا کرتے تھے. جہنم کا سنتے تو ان کی حالت کیا تھی. اللہ اکبر. ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین, سارے مسلمانوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی, اور اس کے علاوہ دوسری روایات کے اندر ابو داؤد کی روایت ہے, فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جہاں نبی اسلام کے پاس دو صحابہ آئے. اس واقعے کو ہم نے بار بار سنا. دو صحابہ آئے جھگڑتے ہوئے, اس بات پر جھگڑتے ہوئے کہ ریاست کا مالک جو جگہ ہے وہ میری جگہ, ایک جگہ کا جھگڑا لے کر آئے تھے, ایک صحیح کا جھگڑا لے کر آئے تھے. اللہ کے نبی نے دونوں کی باتیں سنی. سننے کے بعد کیا کہا, دو لائن کا ایک مختصر سا خطبہ دیا ان کے سامنے. کیا جھگڑتے ہوئے آئے تھے, کہہ رہے تھے یہ کہنا تھا کہ اللہ کے لیے یہ جگہ میری ہے, دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے یہ جگہ میری ہے. دونوں جگہ اپنے نام جاننے کے لیے آئے. اللہ کے نبی نے ان کی دونوں کی باتیں سننے کے بعد مختصر سا 2 لائن کا خطبہ دیا, کہا کہ میرے بھائیو, میرے صحابہ, تم جگہ لینے کے لیے جگہ اپنے نام کروانے کے لیے آئے ہو. سنو, ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے کوئی ایسا ہو جو بولنے میں ماہر ہو, جو جس کی زبان اچھی چلتی ہو, وہ اپنی زبان کی وجہ سے اپنے بھائی کا اگر اپنے نام کرا رہا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ مجھ میرے سامنے آ کر وہ جگہ اپنے نام نہیں کرا, وہ جگہ نہیں دے رہا, زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا, بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا. کیا کہا اللہ نے, صرف اتنا کا جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہے. میرے بھائی میں روایات کے اندر آیا, اس حدیث کے اندر آیا, اللہ کے نبی کی زبان سے اپنے الفاظ نکلے بھی نہیں تھے پورے. دونوں صحابی جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ میری ہے, اب دونوں اس بات پہ لڑنے لگے کہ یہ جگہ میری نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کی ہے. سمجھا سکتا ہے کیسے ان کے دل کی حالت بدلی. جہنم کا سنا, صرف جہنم کا سنا. 1 منٹ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا ہے, اب جہنم کا جب انہوں نے سنا جہنم کا نام, ان کا دل ایسے بدلا, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ جگہ نہیں دے سکتا, میرے بھائی کو دے دے. دونوں لڑنے لگے, دونوں جھگڑنے لگے جگہ دینے پر نہیں. ہاں, یہ بات جب آپ کا سنتے, جہنم کا سنتے, میرے بھائیو میں بتاؤں آپ کو, وقت بہت زیادہ ہمارے 5 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دوں گا. یہ صرف مردوں کی حالت نہیں تھی, مرد صحابہ کرام کے دلوں کی حالت نہیں تھی. صحابیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا, اتنا پاکیزہ بنایا تھا اللہ اکبر, کہ ان کے دل بھی ہمیشہ اللہ کی فکر میں, آخرت کی فکر میں, اور نبی محترم علیہ السلام کی محبت میں لگے رہتے تھے. کیا بتاؤں آپ کو, بنی دینار کی مسابقت کو کون بھول سکتا ہے. اللہ اکبر. بنی دینار کی وہ عورت, بنی دینار قبیلے کی وہ خاندان کی وہ عورت جس کا باپ شہید ہو گیا جنگ کے اندر, جس کا شوہر شہید ہو گیا جنگ کے اندر, جس کا بیٹا جوان بیٹا شہید ہو گیا جنگ کے اندر.
साथ में लोग रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक औरत दौड़ते हुए जा रही है मैदान जंग की तरफ। कहाँ? जंग के मैदान की तरफ जा रही है दौड़ते हुए। कहने वालों ने उससे कहा, अम्मा जान तुम मैदान की तरफ भाग रही हो, देखो सुनो मत जाओ वहां पे। कहा क्यों? कहा हमने वहां पे देखा है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे अब्बा जान, तुम्हारे वालिद को दुश्मनों ने मार दिया है, कत्ल कर दिया है, वो शहीद हो चुके हैं। कहा अच्छा ऐसी बात है, मेरे वालिद, मेरे अब्बा जान शहीद हो चुके, मेरे वालिद शहीद हो चुके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। बहुत कहा अम्मा जान आगे मत जाओ। कहा क्या हुआ? कहा कहने वालों ने अम्मा जान तुम्हारे शोहर को शहीद कर दिया, जालिमों ने, काफिरों ने मार दिया है, उनका सर जिस्म से अलग कर दिया है, मत जाओ। कहा ऐसी बात है? कहा मां रसूलुल्लाह, मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरे बाप शहीद हो गया, कोई बात नहीं, मेरा शोहर कौन है मेरे भाइयों? एक औरत की जिंदगी का साथी, दुख सुख का साथी, उसका रफीक हयात। जब उसके शोहर की वफात की खबर सुनी तो उसने कहा कोई बात नहीं, मां रसूलुल्लाह, ये बताओ रसूलुल्लाह की हालत क्या है, रसूलुल्लाह की हालत क्या है? मेरे भाई आगे बढ़ी औरत, वो सहाबिया, कुर्बान जाए उस सहाबिया पर रज़ी अल्लाह अन्हा, क्या आगे बढ़ी? कहा अम्मा जान आगे मत जाओ। कहा क्या हुआ? कहने वालों ने कहा कि अम्मा जान तुम्हारी जिंदगी की लाठी, तुम्हारा सहारा बनने वाला आगे चलकर तुम्हारा जवान बेटा को शहीद हो चुका है, तुम्हारे जवान बेटे को भी जालिमों ने मार दिया है, कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया, अम्मा जान मत जाओ। कहा मेरा बेटा भी शहीद हो चुका। मां होती है, जवान बेटे की वफात की खबर सुनी, आंखों से आंसू छलके, पूछा कोई बात नहीं, बताओ रसूलुल्लाह की हालत क्या है? रसूलुल्लाह खैरियत से है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत मुझे बताओ। कहा कि अम्मा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। कहा कि नहीं मुझे सब्र नहीं हो रहा, मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मैं जब तक मदीने वाले को न देख लूं, जब तक रसूलुल्लाह को मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। साहबे किराम लेके गए उस अम्मा जान को, उस बुरी औरत को दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साल में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, बिल्कुल हिफाजत से हैं। कहा क्या कहा? अल्लाहु अकबर। जब रसूलुल्लाह को उस औरत ने देख लिया, उसकी ज़बान से जो अल्फाज निकले वो क्या अल्फाज थे? अल्लाहु अकबर। सुनहरे उर्दू पे लिखे जाने के मानी आज तक के अजीब, आज तक के फसीह लोग आजिज़ आ चुके ऐसा बयान पेश करने से, ऐसी बात ऐसे कलिमात ज़बान से निकालने से। क्या कहा? अल्लाह के नबी को जब देख लिया, जब उस औरत ने कहा कुल्लु मुसीबतिन तारक अजलन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सही सलामत हैं, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप हमारी जिंदगी में हमारे सामने मौजूद हैं, कुल्लु मुसीबतिन तारक अजलन, आपकी मौजूदगी में बड़ा सा बड़ा गम हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, बड़ी सी बड़ी परेशानियां हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, अगर आप सही सलामत हैं। देखिए जवान बेटा शहीद हो चुका, शोहर शहीद हो चुका, जिसका सारा खानदान ही हो चुका, लेकिन उसको फिक्र नहीं है, किसकी फिक्र है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके अंदर भी फूट कर साहिबा के दिलों में कभी टूट कर भरी हुई थी। यही वजह से मेरे भाइयों, यही वजह से मेरे भाइयों के अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया, तक़वा का इम्तिहान लिया, तो तक़वा के इम्तिहान में ऐसे कामयाब हुए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ही कह दिया हुस्ना कि सारे सहाबा जन्नत में जाएंगे। दुनिया के अंदर ही जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी सहाबा को। जरा हम सोचें सहाबा के दिलों का इम्तिहान हुआ, अगर आज हमारे दिलों का इम्तिहान होगा, आज हमारे दिलों का इम्तिहान होगा, क्या हम जन्नत में जाने के हकदार ठहरेंगे या जहन्नम में जाने के हकदार ठहरेंगे? आज हमारे दिल छोटी छोटी बातों को लेकर, आज हमारे दिल छोटी जो वाक़यात को लेकर, आज हमारे दिलों के अंदर हमने ऐसी बातें छुपाई रखी हैं, छोटी बातें, कि आज हमारे दिल नहीं रहे, बल्कि कबाड़ खाने बन चुके हैं, शैतान के गोदाम बन चुके हैं हमारे दिल। मेरे भाई सोचो तो सही, दिलों को पाक करना चाहिए, दिलों को पाक रखना चाहिए।
دلوں کے اندر یہ جو نفرتیں، یہ جو بغضیں، یہ جو دشمنیاں، یہ جو حسد، یہ جو کینہ کپٹ موجود ہے، یاد رکھیے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ 5 وقت نمازی ہو، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ تقویٰ شعار ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ 5 وقت نمازوں میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والا ہو، چاہے وہ حج کرنے والا ہو، چاہے وہ روزے رکھنے والا ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو، وہ آدمی کتنا بھی کر لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، ایک مسلمان بھائی کے لیے دشمنی ہے، اس کا دل پاک نہیں ہے، یاد رکھے وہ اتنا کچھ عبادت کر لے، جنت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، دلوں کو پاک کریں، دلوں کو پاکیزہ بنائیں، دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال دے، دلوں سے حسد کو نکال دے، دلوں سے دشمنیوں کو نکال دے، دلوں سے ایک دوسرے کے جو بارے میں جو کینہ کپٹ موجود ہے اس کو صاف کر دے، پاکیزہ دل بنے۔ پاکیزہ دل انسان جنت میں جائے گا، جس دل کے اندر کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جنت میں جانے والے، جنت میں جانے والے جنتیوں کو دل کینے کے پس سے خالی ہوں گے، حسد سے اللہ تعالیٰ کو دھو دے گا۔ جنت میں جانے والا دل ایسا ہوگا جس دل کے اندر حسد نہیں ہوگا، جس دل کے اندر کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک خاص خوبی یہ تھی، ایک خاص کمال یہ تھا کہ غریبی کی حالت میں بھی، غریبی کی حالت میں بھی ان کے دل نہیں کٹے۔ اس سے امیری کے دنوں میں بھی امیری کے دل کو انہوں نے دیکھے، لیکن ان کے دل اللہ کی طرف لگے رہے، ان کو آگاہ ہوتا مقصد ملا، پھر بھی ان کے دل اللہ کی طرف لگے رہے۔ آخری سانسیں چل رہی ہیں ان کی، پھر بھی اللہ کی طرف ان کے دل لگے رہے، اور آخری وقت میں بھی اپنی جان نہ رکھی ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی فکر اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اپنے دلوں کو لگایا۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون۔ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان کی محبت ڈال دی، اور کفر کو، فسق کو اور نافرمانیوں کو دلوں سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی پاکیزہ دل بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے دل آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں لگے رہے، اس طریقے سے ہمارے دل بنا دے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں طرح مسلمان بندہ پریشان ہے، الہی اس کی پریشانی کو دور فرما، جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں الہی ان کی بیماری کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پہ مجھے آپ سب کا کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔